ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ गिरफ्तार। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ गिरफ्तार ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਬੂ। पंजाब विधानसभा के बजट सैशन का अज 5वां दिन। थोड़ी देर बाद शुरू होगी कार्रवाई। आज सदन दे विच रखी जाएगी सीएजी की रिपोर्ट। मूसेवाड़ा कतलकांड का 1 महीना मुकम्मल पर इंसाफ अजे भी अधूरा। मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ सने कई शार्प शूटर अजे भी गिरफ्त तो बाहर। जेल विच रहिंदियां लॉरेंस ने तकरीबन 4 करोड़ की लई रंगदारी। सूत्रों मुताबिक लॉरेंस ने कबूले पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के व्यापारियों तो रंगदारी लैण के इल्जाम। इसे पैसे के नाल ही खरीदे जाते सन मॉडर्न हथियार। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर नरेश कुमार अर्जन नूं प्रोडक्शन वारंट ते लैके गई दिल्ली पुलिस। मूसेवाड़ा कतलकांड विच वरते गए हथियार मुहैया करवाने का शक। पटियाला जेल विच बंद सी नरेश। एनआईए करेगी उदयपुर कतलकांड की जांच। गृह मंत्रालय ने दिते हुक्म। कतलकांड के नाल जुड़े किसी संगठन या कौमांतरी लिंक की भी होगी डूंगाई नाल जांच। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी ते बवाल विच अकाली दल भी कुद्या। कहा अंसारी अते लॉरेंस दोहां दे मामलों की जांच करे केंद्रीय एजेंसी। कल विधानसभा विच आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस के विचाले हुई सी तिखी तकरार। एफआईआर रद्द कराने के लिए साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया ने किया हाई कोर्ट का रुख। अदालत ने पहला आगाह जमानत की अर्जी लगाने लिए कहा। 4 तरीक को होगी मामले की अगली सुनवाई। बीजेपी आगू लक्ष्मीकांता चावला को मिले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। लंबे समय तो एक्टिव पॉलिटिक्स तो दूर ने चावला। सरहद ते ड्रोन की घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने लोगों को मंगया सहयोग। खबर देने वालों को 1 लाख का दिता जाएगा इनाम। ड्रोन के जरिए सरहद पारों पहुंचाया जा रहा है नशा और हथियार। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। गिरफ्त विच ड्रग इंस्पैक्टर। मसला अमृतसर का। अमृतसर की रहने वाली ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर गिरफ्तार हुई है। मेडिकल स्टोर मालिक तो रिश्वत मंगी सी बबलीन कौर ने यह इल्जाम लग्या है। सीएम हेल्पलाइन नंबर ते शिकायत मिलने ते कार्रवाई हुई ते अमृतसर विच ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर नूं गिरफ्तार किया गया। मेडिकल स्टोर मालिक तो रिश्वत मंगण का इल्जाम बबलीन कौर दे उत्ते लग्या। रिश्वत जिहड़ी सीगी इस नूं लैण संबंधी कार्रवाई जिहड़ी हैगी है शिकायत हुई सीएम हेल्पलाइन नंबर ते शिकायत हुई सी। दर्जा 4 मुलाजम दे बयानां दे आधार ते कार्रवाई करदियां गिरफ्तार किया गया ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन कौर नूं। पहला तो ही दर्जा 4 मुलाजम गिरफ्तार हैगा और उस तो बाद बबलीन कौर की गिरफ्तारी की गई है। ते पठानकोट अते अमृतसर दी जिहड़ा हैगा ड्रग इंस्पैक्टर है बबलीन ते पुलिस ने GNDU तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रीमिसिस तो उस कैंपस तो बबलीन नूं गिरफ्तार किया है। घर दे विच रेड दौरान बबलीन नहीं मिली सीगी और क्यास जेडे लाए जा रहे सीगे कि बबलीन जेड़ा हैगा पुलिस की इस कार्रवाई तो बचण दे लई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस दे विच चली गई है। इस करके फिर पुलिस ने रेड की थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कैंपस से जिथों बबलीन की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। सो बबलीन कौर कौन है? पंजाब के नौजवान ड्रग इंस्पैक्टर चो एक बबलीन कौर हैगी है जिसनों गिरफ्तार किया पुलिस ने रिश्वत मंगण के इल्जाम के तहत। गुरदासपुर ते पठानकोट की ड्रग इंस्पैक्टर है बबलीन ते इल्जाम जेड़ा लग्या पठानकोट के एक मेडिकल स्टोर मालिक ने इल्जाम लाया बबलीन ते रिश्वत लैण का इल्जाम जेड़ा हैगा वो लग्या। बबलीन कौर कौन है वो असीं तुहानूं दस रहे हैं। बबलीन ते रिश्वत लैण का इल्जाम लग्या। सीएम हेल्पलाइन नंबर ते शिकायत जिहड़ी हैगी वो दर्ज कराई गई सी उस ते कार्रवाई हुई है बबलीन कौर के खिलाफ। मेडिकल स्टोर संचालक नूं लाइसेंस देने के बदले रिश्वत मंगी सी बबलीन कौर ने। यह इल्जाम लग्या सीगा बबलीन कौर ते। बबलीन के अधीन काम करने वाला दर्जा 4 मुलाजम भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बयानों के आधार पर कार्रवाई हुई बबलीन कौर के खिलाफ। ग्राफिकली असं समझा रहे हैं दर्शकों को कौन ने बबलीन कौर। दर्जा 4 मुलाजम ने ही बबलीन का नाम लिया सीगा।
ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਚੋਂ। ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਔਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਡ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਜੀਵ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ। ਬਬਲੀਨ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ FIR ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CM ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ CM ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ CM ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ,
ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗਾ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਗਗਨ ਸੁਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਪਰਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੀੜਤ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਬਲੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ